بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا، مذاکراتی عمل کو بڑا دھچکا۔ جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششوں کے دوران امریکہ نے جنوبی ایران میں فضائی حملے کیے، جس میں ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے بتایا کہ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی افواج کا دفاع کرے گی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکی فوجیوں اور جنگی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے یہ کارروائی ضروری تھی۔ امریکی فوج اور ایرانی فوجی سرگرمیوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ انتہائی اچھا اور بامعنی ہوگا یا پھر ہوگا ہی نہیں: ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ ایرانی میڈیا نے کہا تھا کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ انتہائی اچھا اور بامعنی معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کو ناکام سیاستدان غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ سینیٹر بار بار غلط پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مجھے ڈیموکریٹس اور ناواقف لوگوں پر ہنسی آتی ہے جو اس معاہدے کی تفصیلات نہیں جانتے۔ امریکہ اور ایران معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ باراک اوباما نے ایران کے ساتھ تباہ کن ڈیل کی تھی۔ میں اوباما کی تباہ کن نیوکلیر ڈیل کی طرح معاہدہ نہیں کرتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران ڈیل کو ابراہم اکارڈ سے مشروط کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو ابراہم اکارڈ پر دستخط سے مشروط کر دیا۔ امریکی صدر کی ایران سے امن ڈیل کے حوالے سے عرب رہنماؤں سے ہفتے کو ٹیلی فونک بات چیت کے مندرجات مبینہ طور پر افشاں ہو گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے صرف اسی صورت میں ایران سے امن ڈیل کریں گے اگر عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات معمول پر لے آئیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر کے رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کانفرنس کال میں شریک تھے۔ ٹیلی فون کال امریکہ ایران جنگ ختم کرنے اور آبِ ہرمز کھولنے سے متعلق پیش رفت پر بات کے لیے کی گئی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے ممالک پر زور دیا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات قائم کریں جو 1948 سے ہی اسرائیل ریاست کے مخالف ہیں۔ ایکزیوس نیوز سائٹ کے حوالے سے ڈیلی میل نے بتایا ہے کہ عرب رہنما صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے پر اس قدر حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ویب سائٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات مکمل کی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاقاً پوچھا کہ کیا یہ رہنما ٹیلی فون کال پر موجود بھی ہیں، تاہم اس پر بھی سکوت نہ ٹوٹا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس صورتحال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون کال یہ کہہ کر ختم کر دی کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاملے پر ان کے نمائندے جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف آئندہ ہفتوں میں رابطہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا: مجتبیٰ خامنہئی۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ حج کے موقع پر اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ اللہ اکبر کا نعرہ وہ ہتھیار ہے جس نے امت مسلمہ اور مزاحمتی محاذ کے مجاہد نوجوانوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد ایران سے لبنان، فلسطین، عراق اور شام تک، جبکہ افریقہ اور یمن سے پاکستان اور دنیا کے تمام آزاد قوموں تک پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ خطے میں اپنی سابق پوزیشن سے مسلسل دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ تبدیلی دن بہ دن واضح ہو رہی ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान की बड़ी धमकी। नई जंग हुई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से कहीं ज्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि ईरान हर किस्म के खतरात और हमलों का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है और मुस्तकबिल में किसी भी कार्रवाई की सूरत में रद्द पहले के मुकाबले में कहीं सख्त होगा। उन्होंने कहा है कि अगर खित्ते में नई जंग मुसल्लत की गई तो ईरान का जवाब ना सिर्फ शदीद बल्कि ज़्यादा वसी और पुरतशद्दुद भी हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक ईरान अपने कौमी मफादात और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने यह भी वाज़िया किया कि किसी भी मुमकिन हमले का दायरा सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसके असरात इलाकाई हदूद से बाहर भी जा सकते हैं। बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरक़ वस्ती में कशीदगी, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और आबन हरमुज़ से मुतल्लिक़ सूरत हाल आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। दफ़ाई माहिरीन के मुताबिक ईरान के हालिया बयानात खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन फौजी तसादम के खदशात को ज़ाहिर करते हैं, जबकि आलमी ताकतें सफारती हल तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और चीन का दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़िया मौक़िफ़। वज़ीर आज़म के दौरा चीन का मुश्तरका अलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा किया। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मौका पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला सफारती ताल्लुकात की तकरीबात मुनक्किद की गई। मुश्तरका अलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी रवाबत रखने पर इत्तफाक किया और पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मुश्तरका अलामिया में कहा गया है कि कलअदम TTP ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट और किसी गिरोह को कोई ज़मीन इस्तेमाल करके इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी गिरोह को दहशत गर्दी की सरगर्मियाँ करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुश्तरका अलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल हमायत का अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हमायत करता है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा किया और CPEC 2.0 के आला मेयार की तरक्की और ग्वादर पोर्ट को इलाकाई राब्ता मरकज़ बनाने पर इत्तफाक किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों का तहफ़्फ़ुज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी आलमी निज़ाम को मजबूत बनाने के मौजू पर अहम इजलास मुनक्किद होगा। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वस्ती में कशीदगी और ईरान अमरीका ताल्लुकात आलमी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इजलास में चीन की सदारत में मुनक्किद किया जा रहा है और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी इसकी सरबराही करेंगे। चीन ने इस इजलास को आलमी निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव और जोग्राफी सियासी कशीदगी के तनाज़ुर में अहम करार दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सागदार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान असमाइल बकाई ने तस्दीक की कि वीज़ा मसाइल के बायस अब्बास अराक़ची न्यूयॉर्क नहीं जा सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया ने एक मरतबा फिर मुतअद्दिद प्रोजेक्टाइल फायर कर दिए, जिनमें कम अज़ कम एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल था। ये मिसाइल मुल्क के मगरबी साहली इलाके की जानिब समंदर में दागा गया, जिसकी तस्दीक जनूबी कोरियन फौज ने की। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक मिसाइल दोपहर 1 बजे के करीब शुमाली कोरिया के सूबे नॉर्थ प्योंगन के इलाके चोंगजो से लॉन्च किया गया। हुकाम का कहना है कि मिसाइल तकरीबन 80 किलोमीटर तक परवाज करता रहा। शुमाली कोरिया का रवां साल में ये 8वां मिसाइल तजर्बा है। अप्रैल में भी प्योंगयांग ने कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया था, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वो क्लस्टर बमों से लैस थे। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माह के आगाज में शुमाली कोरिया ने एक नए क्लस्टर बम वारहेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार के तजर्बात का भी ऐलान किया था।
یاد رہے 2006 سے اقوام متحدہ کی پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا اپنے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام کو مسلسل وسعت دے رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔